امید ہے کہ آپ کو ٹینسز آ جائیں گے، کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں اگر آپ تھوڑا سا فوکسڈ رہیں۔ بس ایک ڈیمانڈ ہے کہ پریکٹس کریں، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ہمیں یاد ہے ہمارے اساتذہ نے ہمیں تھاؤزنڈز آف سینٹینسز لکھوائے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں اتنی پریکٹس ہے کہ ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا، جیسے ہمیں اپنی لینگویج آتی ہے اسی طرح ہمیں یہ گرامر آتی ہے، تو اس کا ایک ہی گولڈن رول ہے، وہ ہے پریکٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ رب العزت کا کرم و فضل ہوگا۔ دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹیروگیٹو سینٹینسز کو پڑھنا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹیروگیٹو سینٹینسز کی سب سے پہلے اگزامپل دیکھیں، تو میں نے اگزامپل لکھی ہے کہ کیا ہم لاہور جا رہے ہیں۔ اس میں پریزنٹ بھی یعنی کہ ابھی کی حال کی بات ہوتی ہے، کنٹینیوٹی کی بات ہوتی ہے، اور ساتھ میں کوشچن ہوتا ہے کیا ہم لاہور جا رہے ہیں۔ تو سمپل سینٹینس اگر اس کا افرمیٹو ہوتا تو ہوتا تھا ہم لاہور جا رہے ہیں، اس کا نیگیٹو ہو گیا ہم لاہور نہیں جا رہے ہیں، اسی کا انٹیروگیٹو کیا بن گیا کیا ہم لاہور جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی ریکگنیشن کو دیکھتے ہیں، اس ٹینس یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ان فکروں کی ریکگنیشن کیا ہے۔ فرسٹ آف آل کوشچن مارک، ان کے اردو ہو یا انگلش ہو ان کے آخر پہ کوشچن مارک آتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اردو میں دیکھیں تو اس میں کیا، کیوں، کب، کہاں، اس طرح کے ورڈز سٹارٹ میں یا اس فکروں کے اندر آتے ہیں۔ جیسے کہ کیا کو دیکھیں تو کیا کر رہے ہو، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہی ہے، امی کیا کر رہی ہیں، یہ سینٹینسز بنتے ہیں۔ کیوں، آپ کیوں لاہور جا رہے ہیں، آپ کیوں دوا لے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ والے جو الفاظ ہیں یہ ان سینٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ایک اور نشانی ہے کہ آخر پہ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں۔ اردو کے فکروں میں اختتام پر کیا آتا ہے، رہا ہے، رہی ہے، رہے ہو۔ کیا تم پڑھ رہے ہو، کیا وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس طرح کے سینٹینسز آتے ہیں۔ انگلش میں دیکھیں تو اس کی ایک پہچان یہ ہے، ریکگنیشن اس کی یہ ہے کہ اس میں ورب کے ساتھ آئی این جی کا ایڈیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہیلپنگ ورب ایٹ دا اسٹارٹ، اس میں ہیلپنگ ورب شروع میں آتا ہے۔ جیسے کہ عام فکرہ ہوتا ہے یو آر ورکنگ، اگر اس کو انٹرگیٹو کریں گے تو آر سٹارٹ میں آ جائے گا، آر یو ورکنگ، یا ہی از ایٹنگ میل، از ہی ایٹنگ میل۔ تو جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ وہ سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ ہاں اگر اضافی ورڈز ہوں وائی، وین، ویئر وغیرہ تو وہ ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ جیسے اگلے اسٹیپ میں نے ڈبلیو لکھا ہے، وائی، وین، ویئر، واٹ، یہ ڈبلیو فار وائی، وین، ویئر اینڈ واٹ، یہ جو چاروں ورڈز ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور انٹروگیٹو ورڈ آتا ہے تو وہ ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فکرہ ہے کہ کیا آپ لاہور جا رہے ہیں، تو بنے گا آر یو گوئنگ ٹو لاہور، اور اگر آپ کوشچن کر رہے ہو کہ آپ کیوں لاہور جا رہے ہیں تو بنے گا وائی آر یو گوئنگ ٹو لاہور۔ تو دیکھیں آر یو گوئنگ ٹو لاہور سے پہلے ہم نے وائی لگا دیا، وائی آر یو گوئنگ ٹو لاہور، باقی سارا سیم سینٹینس ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ریزن آسکنگ یا پلیس آسکنگ ایسا کچھ آ جاتا ہے تو وہ ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے استعمال ہو جاتا ہے۔ اگزامپل دیکھیں، کیا تم کھیل رہے ہو، کوشچن ہے، تو دیکھیں کیا آ گیا اس فکرے میں، اس کے بعد کوشچن مارک بھی آ گیا، تو رہے ہو، رہا ہے، رہی ہے، یہ بھی استعمال ہو گیا۔ کیا تم کھیل رہے ہو، اردو کی ساری مثالیں یعنی کہ جو پوائنٹس تھے وہ پورے ہو گئے۔ انگلش میں دیکھیں آر یو پلینگ، کوشچن مارک آ گیا، اس کے بعد دیکھیں ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوا، اس کے بعد یہ جو آئی این جی کا اضافہ ہے نا یہ بیسیکلی انٹروگیٹو ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ پریزنٹ کنٹینیوس یعنی کہ کنٹینیوٹی کے لیے ہوتا ہے، اس ٹینس کی وہ شرط ہے کہ ورب کے ساتھ آئی این جی آنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہیلپنگ ورب ایٹ دی اسٹارٹ، دیکھیں اس کو ہیلپنگ ورب شروع میں آیا ہوا ہے، ویسے جملہ ہوتا ہے کہ یو آر پلینگ، تو یہاں پہ ہیلپنگ ورب شروع میں آیا ہوا ہے، مطلب آپ کچھ کوشچننگ کر رہے ہیں۔ جی تو اب چلتے ہیں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز کی فارمیشن کی طرف کہ اس کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں۔ جی تو فارمیشن میں دیکھیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے بنانے کے طریقے میں دیکھیں کہ سب سے پہلے فارمولا ہے آپ کے سامنے۔ فارمولا کیا ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں لگانا ہے ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب کے بعد آپ نے لگانا ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ۔ اگر وائی، وین، ویئر میں سے اگر کوئی ورڈ ہے تو اس کا ڈبلیو میں سٹارٹ میں لکھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ڈبلیو سے کیا مراد ہے۔ اگر وائی، وین، ویئر، وٹ وغیرہ ہے تو وہ ہیلپنگ ورب سے بھی پہلے استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا فارمولا ہے ڈبلیو پلس ایچ وی یعنی کہ ہیلپنگ ورب، اس کو اردو میں امدادی فعل کہتے ہیں۔
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो है हमारा, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा लगाना है, करना है। अगर कोई एडिशनल वर्ड है उसको ट्रांसलेट करने के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और आखिर पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सवालिया निशान लगा देना है। तो अब देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फ़िक्रा लिखा है, क्या असलम अकरम को मार रहा है? क्वेश्चन है, क्या अकरम असलम को मार रहा है? तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, फेल करने वाला कौन है, फ़ाइल कौन है? असलम है। तो असलम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? मार रहा है, वर्ब हो गया। किसको मार रहा है? अकरम को, अकरम ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्यों, क्या, कब, यानी कि क्यों, क्या तो क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी है ना, वो तो आते ही आता है। क्यों, कब, कहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लिहाजा WW का इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फ़ाइल है असलम, सब्जेक्ट है असलम, असलम है सिंगल नाउन, नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो ही शी इट या सिंगल नाउन हो, ही शी इट सिंगल नाउन हो तो इसके साथ हम इज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो इस्तेमाल हो जाएगा इज़ असलम, इज़ असलम। वर्ब है मारना, मारने। अब मारना सेंटेंस बताता है कि किस तरह का मारना, मारना मर्डर करना, किल करना है, या मारना बीट करना है, मारना हिट करना है। तो इन तीनों वर्ड्स का सेम माना होता है मारना। तो मारना बताता है कि वो जगह बताती है कि आपने क्या ट्रांसलेट करना है। अगर तो मारना बमाना कत्ल कर देना है तो फिर मर्डर या किल इस्तेमाल होता है। अगर मारना बमाना बीट करना या वैसे पीटना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीट। तो इज़ असलम बीटिंग, आईएनजी का भी तो इजाफा करना है ना। इज़ असलम बीटिंग, क्या असलम मार रहा है? किसको? अकरम। इज़ असलम बीटिंग अकरम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज़ असलम बीटिंग अकरम, क्या असलम अकरम को मार रहा है? तो देखें अगला सेंटेंस है, बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? इसमें रीज़न भी आ गई है, वाई। तो बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा कि वी और वाई में, यानी कि वी और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। वी से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं या जिन वर्ड्स में वी इस्तेमाल होता है उनको प्रोनाउंस करते हुए होंठों को फ्लैट रखते हैं। वी फॉर वीन, जो नब्ज, जो आपके ब्लड वेसल होती है, वी फॉर वीन, या वेसल वर्ड देख लें, वेसल। तो वी फॉर वैन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वी से स्टार्ट होने वाले, इनकी दफ़ा होंठों को फ्लैट रखते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं उनके लिए होंठों को हल्का सा सर्कुलर करते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। ये प्रोनाउंसिएशन की ट्रिक है, टिप है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस वर्ड को किस तरह। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये डब्ल्यू से जो स्टार्ट होते हैं इसके लिए होंठों को हल्का सा गोल करना पड़ता है, तब इनकी सही प्रोनाउंसिएशन अदा होती है। जो वी वाले हैं उनके लिए होंठों को फ्लैट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई, वाई आ गया। तो बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं? देखिए सबसे पहले हमने वाई इस्तेमाल करना है, क्यों, क्यों के लिए। तो वाई, वाई के बाद हमने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारा बच्चे, क्योंकि प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, पोलिनाउन है, तो आर इस्तेमाल होगा। वाई आर चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक नॉइस। वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस। मेक का ई खत्म करेंगे और आईएनजी लगा देंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखें, वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस, क्वेश्चन मार्क। अगर आप फार्मूले को सही तरह अंडरस्टैंड कर लें, फार्मूला आप अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि आपको आता है और उसकी आपको मुकम्मल समझ आ गया, तो सेंटेंस फार्मिंग आपके लिए छुटकियों का खेल है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं चंद सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूँ और आप उनकी प्रैक्टिस करें, उनको ट्रांसलेट करें। जी, तो देखें प्रैक्टिस टाइम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहला फिक्रा क्या मैंने लिखा है, क्या हम कार्टून देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्या हम कार्टून देख रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर आ जाता है तुम कहाँ जा रहे हो। और चौथे नंबर पे लिखा है कि लड़के क्यों लड़ाई कर रहे हैं। आप
पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, मुलाहिज़ा करें। अगर एक बात समझ नहीं आती तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, किसी टीचर से हेल्प लें। और अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग होता है, आपको नहीं समझ आता, उसको कमेंट करें। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर या वहीं कमेंट में ही आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, आपको मैक्सिमम गाइड करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको टेंसेस आ जाएंगे। कोई मुश्किल काम है ही नहीं अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहें। बस एक डिमांड है कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें याद है हमारे असातिज़ा ने में थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिखवाए हुए हैं, तो अब हमें इतनी प्रैक्टिस है कि हमें याद नहीं करना पड़ता। जैसे हमें अपनी लैंग्वेज आती है उसी तरह हमें ये ग्रामर आती है। तो उसका एक ही गोल्डन रूल है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 फ़िक्रे लिखी हैं, अब 40 की प्रैक्टिस करें। 40 की हो जाती है तो मज़ीद 40 की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।